الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى وقال علیہ الصلاة والسلام من كان له ساعة ولم يزح فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت محترم بھائیو دوستو، قربانی کے حوالے سے آج آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کچھ دوستوں نے سوالات کیے اور سوالات کا یہ سلسلہ تقریباً ہر سال رہتا ہے کہ آیا قربانی کا نصاب کیا ہوا کرتا ہے۔ لوگ آج افسوس کی بات ہے آج تک جو ہے اس بات کو نہیں سمجھے ہیں کہ قربانی کا نصاب کیا ہوتا ہے اور کس لحاظ سے ہمیں جو ہے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ کون سا بندہ صاحب نصاب کہلاتا ہے اور کون سا صاحب نصاب نہیں کہلاتا۔ ایک مختصر سی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر قربانی بھی واجب ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ بحر الرائق کے اندر لکھا ہے کہ یہ شرط کوئی لازمی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ کوئی بندہ جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کا مالک ہو کہ صاحب نصاب ہو، بلکہ آسانی کے ساتھ اگر وہ صدقہ فطر دے سکتا تھا بالقدرۃ المیسرہ، آسانی کے ساتھ، آسانی کی قدرت کے ساتھ صدقہ فطر دے سکتا ہے تو وہ قربانی بھی کر لے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی نصاب کو ڈھونڈتا ہے تو 5 چیزیں وہ ملحوظ رکھے۔ نمبر 1، وہ یہ دیکھ لے کہ آیا اس کے پاس سونا 7.5 تولہ سونا ہے کہ نہیں۔ نمبر 2، وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے کہ نہیں۔ نمبر 3، وہ یہ دیکھ لے کہ آیا اس کے پاس مالی تجارت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ہے کہ نہیں۔ نمبر 4، وہ یہ دیکھ لے کہ آیا اس کے پاس نقدی اتنی ہے کہ نہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہو۔ مثلا 1,80,000 اگر نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کا تو اس کے پاس اگر 1,80,000 روپیہ ہیں جو ابھی ضرورت اصلیہ میں استعمال نہیں ہو رہی، ضرورت سے زائد اس کے پاس موجود ہے، تو اس صورت کے اندر بھی وہ صاحب نصاب ہے۔ پھر 5ویں چیز یہ دیکھنا ہے اس نے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ رہی ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کی جو قیمت تھی 1,80,000 تک کی، کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد جو سامان ہے ان کو وہ جمع کرے، پھر فرضی قیمت لگائے۔ تو وہ فرضی قیمت یعنی مارکیٹ کے لحاظ سے فرضی قیمت اندازہ کر کے لگا لے، جن کی قیمت 1,80,000 تک اگر پہنچ رہی ہو، ایک مثال ہے، پہنچ رہی ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ یا پھر ایک چھٹی چیز وہ یہ ہے جو ان 5 سے ہٹ کر جو ان 5 کو لے رہی ہے، وہ چھٹی چیز یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا مجموعہ یعنی کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ جو ہے مال تجارت ہے، کچھ جو ہے نقدی ہے اور کچھ جو ہے اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، ان سب کو بھی ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک کا وہ جو ہے حیثیت رکھتا ہے، اس نسبت سے وہ صاحب نصاب بنتا ہے، تو پھر اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے دیکھیں آج کل عورتیں کہا کرتی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے 2 تولہ سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ان عورتوں کو دیکھنا چاہیے آپ کے پاس اگر 2 تولہ صرف 2 تولہ سونا بحیثیت زیورات میں ہے یا صرف سونا ہے کسی بھی صورت میں ہو، تو آپ کے پاس پھر اس کے علاوہ چاندی ہے کہ نہیں۔
यानी कुछ चीज़ें चांदी की बनी हुई हैं कि नहीं। फिर उसके साथ आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं कि नहीं, वो पैसे 1000 क्यों ना हो, 500 रुपया क्यों ना हो, 200 रुपया क्यों ना हो, उनको भी ऐड करना होगा। इसी तरह जो है दूसरी चीज़ें आप देख लें, एक आम शख्स की लिहाज से मिसाल ले लें, उसके पास अगर फ़र्ज़ करें सोने की एक अंगूठी है, फिर इसी तरह एक चांदी की अंगूठी उसके पास है, या इसी तरह कोई और चीज़ वो ले ले, वो चीज़ है, एक माल तिजारत उसके पास, एक छोटा सा दुकान है 30-40 हज़ार का, वो भी अपनी इस 30-40 हज़ार की दुकान को ऐड करेगा। फिर उसके पास आगे देखेंगे नगदी कितनी है, मसलन उसके पास लाख रुपया तक नगदी है, तो फिर इन चीज़ों को मिलाकर तकरीबन 1,50,000 तक वो पहुँच गया। इसी तरह ज़रूरत असलिया से ज़ायद सामान को वो देख लेगा, वो ज़रूरत असलिया से ज़ायद सामान तकरीबन उसके पास फ़र्ज़ करें 50,000 की तकरीबन ज़रूरत से ज़ायद जो सामान है, ज़रूरत असलिया से ज़ायद सामान है, उसके पास बन जाती है। ज़रूरत असलिया से ज़ायद सामान मसलन उसके पास जो है अगर 2-3 कंबल काफ़ी थे, तो उसके पास जो है चौथा 5वां कंबल ज़्यादा है। इसी तरह बर्तन के लिहाज से उसके पास 2 देगचे काफ़ी थे, उसके पास तीसरी या चौथी देगची जो है ज़्यादा है। इसी तरह प्लेट की मिसाल ले लें, इस तरह दीगर चीज़ों की मिसाल ले लें। ज़रूरत से ज़ायद उसके पास फर्नीचर हो, ठीक है, ज़रूरत से ज़ायद उसके पास टीवी, वीसीआर, कोई भी चीज़, आजकल ये ज़रूरत असलिया से ज़ायद में शुमार किए गए हैं, ये चीज़ें सारी हों, इनकी एक कीमत लगवाए मार्केट से, या अंदाज़ा कर ले, अंदाज़ा करके उनकी जो कीमत, उनके जो रेट बनता है वो रेट भी इसके साथ ऐड कर ले। इस निस्बत से वो अगर 52.5 तोले चांदी की मिक़दार की कीमत तक पहुंचता है या उससे बढ़ जाता है, तो हर सूरत के अंदर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। इसीलिए दोस्तों इन चीज़ों पे गौर करें। इस ज़माने में तकरीबन लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। जो इस जानिब नहीं आते हैं वो कहने लग जाते हैं हमारे पास कैश नहीं है। कैश तो शरीयत ने आपको मुकल्लफ इस बात का ठहराया है कि आप दूसरा कोई अंदाज़ इख्तियार कर लें, दूसरा कोई तरतीब इख्तियार कर लें। आपके पास अगर पैसे मौजूद हैं तो हुक्म है शरीयत का, इन पैसों का आप कारोबार करें, किसी को जो है नफ़ा पे दे दें बतौर मुजारबत के। इसी तरह कोई आपके पास ज़ेवरात है, उन ज़ेवरात का तरीक़ा आप ये करें कि आप पूरे साल के अंदर थोड़े थोड़े पैसे रख लें, कुर्बानी के पैसे जितने होते हैं उस मकदार तक आप जो है पैसे जमा कर लें, आप उनसे कुर्बानी कर लें, या आप अपने खावन से ले लें, उसको जो है बतौर कर्ज़ के फिर दे दिया करें, किसी से कर्ज़ लेकर करें। लेकिन शरीयत में ज़िम्मेदार और मुकल्लफ़ ये है कि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा कम करके उधर से कुर्बानी की कीमत निकाल दें। उस वक़्त तक हम ज़िम्मेदार मुकल्लफ़ हैं जब तक आप निसाब से नीचे नहीं आते, जब तक आप साहिब निसाब रहते हैं तब तक आपने कुर्बानी करना है। घर के अंदर एक शख्स अगर साहिब निसाब है तो एक शख्स कर लेगा, 2 हैं तो 2 कर लेंगे, 3 हैं तो 3 कर लेंगे। ये एक ने कर लिया, सबका ज़िम्मा इससे नहीं हटेगा। ये फ़र्ज़ आइन की तरह वाजिब आइन रहता है इंसान के ऊपर। ये ऐसा नहीं है कि एक ने कर लिया तो दूसरे से उसका ज़िम्मा उठ जाए, नहीं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।